Thank you for that great introduction. And we are missing Ravi Kumar, and I am very grateful that Mini Krishnan, the coordinating editor of Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation, is gracious enough to replace Ravi Kumar at this moment. We were thinking if we have to cancel because the Member of Parliament is not here. But Madam graciously said, I will be there, so I will be part of the session. So we haven't prepared so much because of this new development, but I have prepared about Ravi Kumar. That also is relevant to this conversation because Ravi Kumar is a translator and Mini Madam is an editor, and she can comment on Ravi Kumar's ideas of translation. That is how I have framed it now. I will start with that and then move to the poetry of Sugirdarani. So when Ravi Kumar talks about, because he has translated some of the masters in poetry as well as short fiction. So while talking about translation, he is saying that it increases the possibilities of reading. And not just that, it is also breaking a lot of molds and stereotypes. In the process, writing and translation are processes that are working against fundamentalism of any kind. It reminds me of what Salman Rushdie says about writing. He says, free speech is life itself. Ravi Kumar is coming closer. He's saying that the very process of writing and translation is a fight against any kind of fundamentalism. So that's an amazing reading or framing of translation. And because we are talking about taking Tamil to the world and bringing the world to Tamil, translation plays a key role. And it is playing a pivotal role in the whole process of this fair itself. So I will start with that, Madam. Do you think it can attack the very idea of fundamentalism of any kind? That is what Ravi Kumar is saying about translation. Thank you, Peer. Thank you for being here, all of you. Great thanks to this stupendous arrangement. First of all, I'm a poor replacement for Ravi Kumar, both a poet and a short story writer, ideologue. He helped to assemble, 13 years ago, he helped to assemble the very first collection, anthology of Tamil Dalit writing for Oxford University Press. In fact, even in Tamil, there's no such anthology. We did 78 selections, I think 72 writers, all in all the genres. I have several thoughts. I don't know exactly about commenting on this thing on translation, but it's very close to an intellectual's deep reflection on the crisis we're facing, crisis of language, of understanding, the lack of compassion that's going around us in an increasingly violent world. There's a great deal of communication, but there's a loss of understanding. So against this context, I would like to just mention 2 or 3 things. I'm not going to answer your questions, but I'll just say what I always live with, the problems of translation and of propagation or promotion of, not in some jingoistic sense, but because this is a language which is so old and yet so new, and carries so much weight, and has resisted so many forces, which has given women a chance. We have here a wonderful poet. You may remember that 4 years ago, her poem was struck off the university syllabus. It was in Delhi University, was it not? So, you see, how did that happen? That happened with translation. Translation destabilizes people.
It challenges status quo. It frightens people. They want to suppress translators. As you know, translators have been killed. There were translators of the Bible, of so many knowledge texts. Salman Rushdie's translator was attacked and killed. Who was a great theorist who took his own life in a railway station? Benjamin, I forget if someone knows the name here. So translation is a risky business. It's carrying the knowledge of one group into another. When Vijay Shankar spoke about the importance of non-fiction, I completely agree. In a hugely bilingual, multilingual country like ours, we have a brilliant opportunity now with all the communication, sophisticated technology we have, to introduce translation as a major academic course right from school, and children pick up languages very fast. As all of you know, Pidgin is what children make. Children who play together with different languages, but they come up with. To increase the understanding. The other point I wish to make, because so many other things panelists have to say, is translation education. I was hoping, Ram, why didn't you say it? Translation education. See, if you don't introduce this at a school level, you've lost them. We're losing our languages. There's that. And at the college level, university level, where you have all the language departments, you don't need to bring resource persons at great expense from somewhere. You have your Tamil, Kannada, Hindi departments, bring them together. You have your history department, ask them to come and talk about political upheavals and what language is done. And the first thing a conqueror does is to smash the language, smash the gods, destroy the women. So language is great thing of control. These things can be introduced in a positive way in schools and colleges. We are all a highly privileged group sitting here in a country which has 1/3 of Asia's illiterates. So language, translation being the language of languages, I would say it militates against any kind of, what you're saying, the sort of fascist attitudes and trying one language trying to suppress and overcome, which is all the power ratios being played out. As a publisher and as an editor, I've faced it a great deal. Today, there's so much support for translation. Many publishers are willing to risk resources. At one time, if you said translation, the room would just empty. Before the speakers reached the podium, the room would empty. But that is not the case today. So let us take advantage of the situation where you have, for the first time, a state government, what shall I say, government muscle and determination is coming together, inviting people from all over the world to participate in the great language pool. Thank you. Thank you. Yeah, she used the most appropriate word, militates against any kind of fascism, writing or translation for that matter. And I'm coming back to Ravi Kumar. In one of his writings, he says, though he's a full-time political activist now, he finds some kind of safe space in poetry. So that is the case with a lot of literature. I think we find a kind of safe space in literature, most of us, most of the readers. And talking about Sugita Rani's poetry, most of you here in the audience are aware of her poetry and how it is so unique, and it is a unique voice in Tamil literary landscape. And she is identified with a set of poets, but at the same time, it's very unique. And my question to Sugita Rani is, the whole journey of finding her voice, finding her unique voice, can you talk a bit about that, and we can talk deeply into the poems later?
அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கவிதைகளில் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். சிலர் கவிதை எழுதுவாங்க, அதுக்கப்புறம் சிறுகதை, நாவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக நான் வெறும் கவிதைகளை மட்டுமே எழுதி கொண்டு, கவிதை ஒரு இயக்கமாக, கவிதை என்பதை ஒரு வாழ்வாக, வாழ்க்கை என்பதை ஒரு கவிதையாக இருந்து கொண்டிருப்பதனால் என்னுடைய கவிதைகள் அப்படி தனித்துவம் மிக்க ஒரு குரலாக இருக்கிறதை நான் பார்க்கின்றேன். அதை போலவே நான் வாழ்கின்ற சூழல் மிக முக்கியமானது. இந்த சமூகம் என்னை எப்படி பார்க்கிறது என்பது ஒன்று, இந்த சமூகம் என்னை எப்படி பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று இரண்டாவது. இந்த இரண்டுமே அப்படி தனித்துவமான ஒரு குரலை நான் எழுதுவதற்கு, கவிதையாக பதிவு செய்வதற்கு அந்த சூழல்தான் காரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். என்னுடைய அனுபவங்கள், என்னுடைய இருப்பிடம் சார்ந்து, என்னுடைய வாழ்வியல் சார்ந்து, என்னுடைய வாழ்க்கை சார்ந்து தான் என்னுடைய கவிதையை நான் தீர்மானிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது வெறும் மகிழ்ச்சியால் நிரம்பியது மட்டுமே அல்ல, வலிகளால் நிரம்பியது, புறக்கணிப்பினால் நிரம்பியது, ஒதுக்கப்பட்ட அந்த வேதனைகள் நிரம்பியது தான். அப்போ எப்பவுமே எழுத்துக்கள் என்பது எதை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கின்றன என்று சொன்னால், வெறும் வலியையும் துக்கத்தை மாத்திரம் அல்ல, ஒரு அரசியலை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக அந்த எழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும். ஒரு பண்பாட்டு தளத்தில் தனக்கான விடுதலை, தனக்கான இவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு எழுத்து என்பது எப்பொழுதுமே தனக்காக மட்டும் குரல் எழுப்பிக் கொள்ள முடியாமல் ஒரு சமூகத்திற்காக குரல் எழுப்புவதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி தனக்காக மட்டுமே எழுதி கொள்வது என்றால் அது ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவமாக மட்டுமே நின்றுவிட முடியும். ஆனால் சமூகத்திற்காக, ஒரு சமூக மக்களுக்காக, ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சமூக மக்களுக்காக பேசுகின்ற பொழுது அந்த குரல் ஒரு உலகளாவிய ஒரு கவனத்தை பெறுகின்றது. எப்படி ஒரு கருப்பின மக்கள், அப்படி இலக்கியம் என்பது அப்படி ஒதுக்கப்பட்ட விடுதலையை கோருகின்ற எல்லோருக்குமானதாக ஒன்று மாற வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. அப்போ சுகீதராணியினுடைய எழுத்து என்பது ஒரு சுகீதராணிக்காக மட்டும் எழுதப்படுபவை அல்ல, மாறாக அதை போல எண்ணிருந்த சுகீதராணிகளுக்காக எழுதப்படுவது. அது ஒரு எழுத்தினுடைய வெற்றி என்பது அப்படி தானே, ஒரு தன்னுணர்வு அப்படின்றது மட்டுமே அல்ல, அந்த உணர்வை எப்படி ஒரு உலகளாவிய உணர்வாக தான் இருக்குது. அந்த வலி அப்படின்றது, பெண்களினுடைய அடக்குமுறை என்பது, அல்லது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய, பட்டியலினத்தை சார்ந்த மக்களினுடைய வலி என்பது எப்படி இருக்கிறதோ அதை போலவே உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் பெண்கள் இன்னும் அடிமைத்தன வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக பேசுவதாக விரிகின்ற பொழுது அந்த குரல் தனித்துவம் மிக்க ஒரு குரலாக, மற்றவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து விடுதலையை கோருகின்ற ஒரு பார்வையை முன்வைப்பதனால் அப்படி தனித்துவமாக இருக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன். That's a great response to the question. That is, she's not just cribbing about the sufferings or the struggles as a marginalized woman, but celebrating life as a statement or as a great response to what is happening to her in her everyday life. That's what literature, particularly poetry, does. And the translation of poetry is a very huge challenge. Translation of prose is, many will know better. Translation of poetry is a big challenge. Globally, when we go to the international book fairs, they say we don't put poetry in the list because poetry is difficult to translate. It comes with the idioms of the language. It comes with the metaphors, very unique to a particular language. So they either put it in the lost pages or they don't put it at all. So last year, I think, her poems were translated into Bengali by 2 people. And did they interact with you, and did they find it difficult in any part of your poem? Because your poems also draw a lot of imagery from our tradition, ancient Sangam and other things. So did they find the conversation easier to translate? என்னுடைய கவிதைகள் ஆங்கிலத்தில் பல்வேறு மொழிகளில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கிலீஷில் பண்ணியிருக்காங்க, மலையாளம்,
தெலுங்கு, கன்னடா, இந்தி, மராத்தி, குஜராத்தி, பெங்கால், ஜெர்மன், ஃப்ரெஞ்சு, கலேஷியன் நிறைய லாங்குவேஜில் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பிறகு அந்த பொயட்ரியை நான் வாசிக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் வர்றதை தவிர்க்க முடியாது. இப்போ லக்ஷ்மி ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து என்னுடைய ஒரு கவிதையை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் பால்ய மொழி அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன். அந்த கவிதையினுடைய தலைப்பு பால்ய மொழி. அதாவது மொழியினுடைய பால்யம், அந்த மொழி ஒரு பிறக்கும் பொழுது இருக்கின்ற ஒரு மொழி எப்படி இருக்குமோ, ஒரு ஒரு தூய்மையான எந்தவித கலப்பற்ற ஒரு ஒரு அந்த மொழியை வந்து நான் பால்ய மொழி அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன். பட் லக்ஷ்மி ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து இன்ஃபென்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து ஒரு குழந்தைகளினுடைய மொழியாக அது மாறிடுச்சு. அப்போ நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு வந்து அந்த மொழியில் வரல. இப்போ இன்ஃபென்ட் லாங்குவேஜ்னு தான் இப்போ இருக்குது. ஆனால் நான் மொழியோட பாலியத்தை சொல்லும் பொழுது அவங்க குழந்தையினுடைய பாலியமாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க லண்டனில் இருந்தாங்க அப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு கவிதை, என்னுடைய கவிதை வந்து கைமாறு அப்படின்ற ஒரு கவிதை. இந்த கவிதை வந்து வசந்த சூர்யா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அற்புதமான கவிதை. டெல்லி யூனிவர்சிட்டி பல்கலை பாடத்திட்டத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த கவிதை தான் அது. கைமாறு அப்படின்றதுக்கு கைமாறு ரெண்டு இருக்குது இல்லையா? ஒன்று வந்து கை மாற்றுறது, இன்னொன்று கைமாறு அப்படின்னா நமக்கு யாராவது உதவி முன்னாடி செஞ்சுருப்பாங்க, அதுக்கு நான் திரும்ப செய்கிறது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில். அது பொருள் ரீதியாகவோ உணர்வு ரீதியாகவோ இருக்கலாம். இப்போ கைமாறு இம்மு போட்டு தான் அதை நான் எழுதினேன். ஆனால் அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் வரும்போது கடன் அப்படின்ற பொருள் படியே டெப்ட் அப்படின்னு வந்தது. அது கடனாக இருக்காது இல்லையா? நம்ம கைமாறு அப்படின்றது கடன் அப்படின்ற ஒரு பொருள் வரல. அப்போ நான் தமிழில் எழுதுகின்ற பொழுது அது ஆங்கிலத்திலையோ இல்லை மற்ற மொழிகளையோ வரும்பொழுது அதனுடைய பொருள் வந்து வேறவா மாறிடுதுல. அப்போ எனக்கு அப்படி தான் தோணுது. இப்போ நான் வந்து இந்த சாரியை உடுத்தியிருக்கேன், அது ஒரிஜினலாக இருக்குது தமிழ் மொழியில் என்னோடய கவிதை. இப்போ இந்த சாரியை வந்து நான் திருப்பி உடுத்தும் பொழுது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் எல்லா மொழியிலையுமே வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ன்றது அப்படி தான் இருக்குது. ஒரிஜினலை விட கொஞ்சம் அதுலேருந்து ஒரு குறைவாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து என்னோட இந்த கவிதைகள் தான் வந்து ஒரு 70 கவிதைகள் வந்து பெங்காலில் வந்தது. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. பெங்கால் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எழுதியிருக்கிற இந்த கவிதைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு 70 கவிதைகள் செஞ்சுருக்காங்க. அங்கே பயங்கரமாக கொண்டாடுறாங்க, அந்த கவிதைகளை வந்து கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா புதுசாக கேட்குறாங்க இந்த கவிதைகளை 20 வருஷமாக எழுதி இங்கே இருக்கிற தமிழ் மக்கள் எல்லாமே கேட்ட கவிதைகளை பெங்காலில் இப்போ தான் கேட்குற மாதிரி புதுசாக கொண்டாடுறாங்க. நான் வாசித்த வரைக்கும், அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வாசித்த வரைக்கும் ஒரு 10-15 வருடத்துக்கு முன்பு தமிழில் இருந்த மொழியை தான் இப்போ அவங்க எழுதிட்டுருக்காங்க, அந்த கவிதைகளை தான் எழுதியிருக்காங்க. நம்ம அதை தாண்டி வந்து கடந்த ஒரு 20 ஆண்டுகள் கடந்து வந்த மாதிரி இருக்குது. அப்போ நான் பேசுகிற பெண்ணியம் குறித்து, விடுதலை குறித்து, அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து புதுசாக இருக்குது. ஃபெமினிசம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து அங்கே இருக்கிறதுக்கும் நம்ம பேசுகிற ஃபெமினிசத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ நான் ஃபெமினிசம் அப்படின்றது வெறுமே ஆண்களுடைய உரிமையை போல் பெண்கள் பெறுவது மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல, அது இல்லை. நான் பேசுகிற பெண்ணியம் பெண் அடிமையாகிறதுக்கு அல்லது பெண்ணியம் அப்படின்றதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கிறது, பெண் அடிமைத்தனத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது மதமும் சாதியும் தான். அந்த மதம் தான் வந்து அது ரூட் காஸாக இருக்குது. அப்போ மதத்தை கொஸ்டின் பண்ணாமல் நம்ம வந்து சாதியை வந்து கேள்வி கேட்கவே முடியாது, பெண் அடிமைத்தனத்தை கேள்வி கேட்க முடியாது. அப்போ வி ஷுட் கொஸ்டின் த ரிலீஜியஸ் இல்லையா? அந்த விஷயங்களை வந்து அவ்வளோ பொலிட்டிக்கலாக அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஃபெமினிசத்தை வந்து பேசல, ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. அப்போ நம்ம பேசுகிற ரேடிக்கல் ஃபெமினிசம் வந்து அவங்களுக்கு புதிய ஒரு ஐடியாலஜியாக இருக்குது. அப்போ நம்ம எழுதுகிற கவிதைகள் புதுசாக இருக்குது. இந்த கவிதைகளை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது சதீஸ்வரன் அப்படின்றவங்களும் சிர்ஷா மண்டல் அப்படின்றவங்க தான், 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க. சதீஸ்வரனுக்கு தமிழ் தெரியும், சாந்திநிகேதன் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்காரு, கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் பண்ணிகிட்ருக்காரு, பிஹெச்டி முடிச்சிட்டாரு. சிர்ஷா மண்டல் வந்து அவங்க பெங்கால், அவங்க தமிழில் வந்து டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாந்திநிகேதனில். ஸோ அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும். அப்போ அவங்க பண்ணும்பொழுது என்னுடைய ஆங்கிலற்ற மொழிபெயர்ப்பு 2 வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ தமிழ் படித்தவங்க வாசித்தவங்க, அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து தமிழும் பெங்காலியும் தெரியும் சதீஸ்வரனுக்கு, இன்னொருத்தருக்கு பெங்காலும் தமிழும் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கின்ற பொழுது என்னுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எல்லாத்தையும் வச்சு படித்து கிட்டத்தட்ட 2 பேரும் உட்காந்து என்னோட தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சந்தேகம் இருந்தால் பேசி அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. மிக சிறந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாக அந்த பெங்கால் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மலையாளத்தில் வந்து ஒரு செலக்டட் 70 போயம் வந்து மலையாளத்தில் நதி என்பது என் பெயர் அப்படின்ற தலைப்பில் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்,
மொழி வந்து மலையாளமும் தமிழும் நெருங்கிய உறவு உடையது. அப்போ ஆங்கிலத்தில் தான் வந்து அவர் படிச்சுட்டு அவருக்கு தமிழ் தெரியும். பிஎஸ் மனோஜ்குமார் தான் என்னோட பிரின்சிபல், ஒரு அரசு கலைக்கல்லூரி கேரளத்தில் ஒரு பிரின்சிபலாக இருக்க, அவர் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். ஸோ அவர் வந்து என்னோட டெலிஃபோனில் வந்து உரையாடிட்டே இருப்பார். நைட்டு வந்து 10 மணிக்கு மேலே 2 பேரும் பேசுவோம். 12 மணி வரைக்கும் தொலைபேசியிலே பேசிட்டு அவர் ஒவ்வொரு கவிதையாக வாசிப்பார். இதுக்கு என்ன பொருள், நீங்கள் இது என்ன பொருள் எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்பார், நான் பதில் சொல்லுவேன். சில சமயம் மலையாளத்தில் வந்து அதுக்கு வந்து சொற்கள் வந்து கிடைக்காது. நம்ம இங்கே திராட்சை கொத்துன்னு சொல்கிறோம், ஆனால் அதனுடைய பொருள் வந்து அங்கே திராட்சை கொத்துன்னா அங்கே வேறவா இருக்குது, முந்திரி கொத்து அப்படி, அது வேறு வேறு பேராக இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய சொற்களுக்கு வந்து மலையாளத்தில் சொல்லு கிடைக்கல. அப்படி பார்த்தாலும் அது சமஸ்கிருதமாக தான் இருக்குது, சான்ஸ்கிரிட் மயமான சொல்லாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சிக்கல் வந்திருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம தமிழ்லேருந்து மலையாளத்தில் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு செய்தி சொல்லிட்டு நான் அடுத்த உங்கள் கொஸ்டினுக்கு போகிறேன். என்னென்னா, இப்போ சமீபத்தில் வந்து பெங்களூரில் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி காவிய சஞ்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிதை மாலைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதுக்கு என்ன அழைச்சிருந்தாங்க. கன்னடாவிலேயே என்னுடைய கவிதைகள் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுருக்காங்க. மொழிபெயர்ப்பு செய்யும் பொழுது என்ன பண்ண, கன்னடாவில் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சதை வந்து அவங்க வாசிக்க சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தா, நான் வந்து அதை தமிழில் வாசித்தேன். அங்கேருந்து வந்த வாசகர்கள் நிறைய பேருக்கு தமிழும் தெரியும், கன்னடமும் தெரியும் இல்லையா. அப்போ நான் வந்து தமிழில் வாசித்தேன். அதுக்கப்புறம் கன்னடத்தில் வாசித்தாங்க. கன்னடத்தில் செல்வி அப்படின்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க. அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர். அவங்க கன்னடத்தில் வாசித்ததை கேட்டதை பயங்கரமாக கிளாப்ஸ் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, தமிழை விட கன்னடத்தில் உங்கள் கவிதை ரொம்ப நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அப்போ ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னா 2 விதமான அபாயமும் நேரிடுகிறது. ஒன்று, நம்முடைய கவிதை இன்னும் கொஞ்சம் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணமும் வருது. நம்ம கவிதை இன்னும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம எழுதுனதை விட இன்னும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற அந்த விஷயமும் வருது. அப்போ 2 விதமான பார்வையும் வந்து மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கிறதா பார்க்குறேன். என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு மிக சரியாக வர்றதை தான் தோணுது எனக்கு. டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து என்னோடய கவிதை, இந்த கைமாறு அப்படின்ற கவிதை தான் வந்து சிலபஸ்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கவிதை எழுதி 20 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பு வசந்த சூர்யா பண்ணாங்க, பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து 10 வருடத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு, 12-13 வருடம். அந்த கவிதையை கொண்டு போய் டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து விமன்ஸ் ரைட்டிங் கம்பல்சரி ஸ்டடி, அது கம்பல்சரி பேப்பர், அதில் வச்சுருந்தாங்க. 20 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அந்த கவிதை எழுதி. டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து 14 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. அந்த கவிதை வந்து ஆங்கிலம், இளங்கலை ஆங்கிலத்தில் வச்சுருந்தாங்க, அதை எடுத்தாச்சு. என்னென்னா, அந்த கவிதை பேசுகிற அரசியல் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறோம். அது வந்து மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சஸ் பற்றி எழுதின ஒரு ஆமாம், ஆங்கிலத்தில் அது வந்து ஒரு மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சஸ் பற்றி எழுதின ஒரு கவிதை. அந்த கவிதையை வாசித்திங்கன்னா, அவர்களுடைய உலகம் இருக்குல்ல, மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்களுடைய உலகம் இருக்குல்ல, அந்த உலகத்திற்குள்ளாக நம்ம பயணப்படுற மாதிரி ஒரு உணர்வும், நம்ம முகத்தில் அடிக்கிற ஒரு உணர்வும் நமக்கு தோணும். இந்த மக்களை இப்படி வச்சிருக்குமே அப்படின்னு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் செய்கிற அந்த தொழில்களுக்கான ஒரு கூலி வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் அவங்கள வந்து தற்காலிக பணியாளர்களாக தான் வச்சுருக்கோம், நிரந்தர பணியாளர்களாக வச்சில்ல. என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சேலரியை விட அவங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியது தூய்மை பணியாளர்களுக்கு. ஆனால் அப்படி இல்லை. அந்த கவிதையை நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது அவளுடைய உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகமாக இருக்கிறது, அவளுடைய வாழ்வியல் எந்த மாதிரி இருக்குது, எப்படி போனோம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த உணர்வை, அந்த ரணத்தை நமக்கு சொல்கிற ஒரு சாட்சியம் அந்த கவிதை இருக்குது. ஆனால் அரசியல் படி பார்க்குன்ற பொழுது அது தேவையில்லைல்ல. ஆட்சியாளர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர் பற்றிய கவிதை தேவை கிடையாதுல்ல. அதை வந்து கல்விப்புலத்தில் வந்து மாணவர்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது நம்ம வந்து நம்முடைய சமூகத்தை வந்து வேறு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குல்ல. நம்முடைய சமூகத்தினுடைய முகம் அது வரல, இங்கே சாதி கிடையாது, மதம் கிடையாது, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குல்ல. இந்த கவிதை அதெல்லாம் புரட்டி போடுதில்ல. அப்போ கல்வி தளத்தில் மாணவர்கள்கிட்ட அந்த அந்த கவிதை போய் சேர்கின்ற போது அது பேசுகிற அரசியல்ன்றது வேறவா இருக்குல்ல, அவளுடைய ஐடியாலஜியை மாற்றக்கூடியது. அப்போ இதை வந்து பாடத்திட்டத்தில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கவிதையையும் பாமாவினுடைய சங்கதியிலிருந்து சில பகுதிகளையும் மகாஸ்வேதா தேவினுடைய திரௌபதி சிறுகதையும் அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா,
அது வரைக்கும் நிறைய பேர் படிச்சிருந்த கவிதை. அதுக்கப்புறம் வந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு உலக அளவில் ரொம்ப வைரலாகி எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ஒரு எடுத்ததில் ஒரு நன்மையும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டார். நீங்கள் வந்து பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்திலிருந்து நீக்கிய இந்த கவிதைகள் சுகீதராணி, பாமா ஆகியோருடைய படைப்புகளை வந்து மீண்டும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டார். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன். அதுதான் ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று முன்னெடுப்பது. இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பிரேக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் தன்னுடைய நாட்டை சார்ந்த எழுத்தாளர்களுக்காக இந்த மாதிரி அறிக்கை வெளியிட்டு தான் கிடைக்கும். இதுதான் முதல் முறை எனக்கு. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் இன்னொரு கூடுதலாக ஒரு செய்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, அதில் வந்து அவர் வந்து தலித் ரைட்டர்ஸ்னு முதல்வர் அவர்கள் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தலை, மாறாக தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்ற சொல்லை வந்து அவர் பயன்படுத்தினார். அதுவுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஒரு ஒரு அடையாளம் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா, தலித் ரைட்டர்ஸ், தலித் போயட் அப்படின்றது. ஆனால் தமிழக முதல்வர் அதையும் அதில் உடைச்சி தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி ரீஇன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது நமக்கு இந்த இந்த தொடர்பு, இந்த மரபு எங்கேருந்து வருதுன்னா, எனக்கு திராவிடத்துலேருந்து தான் வர்றதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள். எஸ், அந்த அந்த கவிதை வாசிக்கணுமா? ஓகே. Life of the... Am I audible? Am I audible? One minute to get that. Yeah. I just intervened here because I published this this translation by Vasantha Surya was in this anthology of Tamil Dalit writing. For those who cannot follow Tamil, what was really upset those who removed the poem from the syllabus, the concluding lines. Just read the concluding lines in Tamil. அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒருவேளை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது. Anyone who cannot follow Tamil? Everyone can follow Tamil. Okay, that's fine. You can't? Anyone who can't follow Tamil? Who? Okay. No, in English. You have the English. She can't understand Tamil. I'll say it in English. Vasantha Surya's translation was, you see, the title is Debt. I'm indebted to this manual scavenger. There's this very poetic and very harsh description of her life, of the dripping. She carries this thing on her head, the night soil, and she ends it by saying, the only thing I can do to repay this is to not defecate. She doesn't say defecate, she says shit. One day I shouldn't shit for one day. That's the only return, the only way I can repay this debt. And apparently it's on these two lines that the thing was dropped. அந்த கவிதை வாசிக்கட்டுமா? இல்லை, ஆக்சுவலாக நான் ஆசிரியர் பயிற்சி படிக்கின்ற பொழுது, அந்த கல்லூரிக்கு போகும்பொழுது ஒரு தெருவில் கடந்து தான் போனோம். தலையில் வந்து மலம் அல்ற அந்த சகோதரி, அவங்களோட நான் 2 வருஷம் கூடவே போவேன். நான் அந்த காலேஜுக்கு போகும்போது அவங்க அந்த கூடையில் மலை தள்ளிட்டு போகுவாங்க. நான் அவங்க கூடவே 2 வருடம் பயணம் பண்ணேன். நான் சொல்லும்போது எனக்கு கண்ணு கலங்குது. அப்போ எழுதப்பட்ட அந்த கவிதை தான் இது. ரொம்ப இயல்பாக இருப்பாங்க. கூட போகிற எனக்கு தான், நான் ரொம்ப பதட்டமாயிட்டு இயல்பு மீறிடுவேன் நான். பட் அவங்க ரொம்ப இயல்பாக தலைமையில் வச்சு சுமந்துட்டு போவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கவிதையிலுமே இப்படி வாழ்க்கையினுடைய வலிகளை எல்லாவற்றையும் சொல்லியிருக்கும்போது, அதுலேருந்து எப்படி மீறுறது அப்படின்ற அந்த விஷயங்களையுமே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். கவிதைகள் வந்து வெறும் புலம்பலாக மட்டும் அல்லாமல், அந்த கவிதையின் ஊடாக இந்த சமூகத்திற்கு நாம் என்ன சொல்ல வருகின்றோம் அப்படின்றத ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன். கைமாறு. தோலினால் அடி தைக்கப்பட்ட கூடையுடன் அவள் கிளம்புகிறாள். முனை மழுங்கிய இரும்பு தகடும் சேகரிக்கப்பட்ட சாம்பலும் அவள் கைகளில் கனக்கின்றன. மனித நெரிசலில் திணறும் வீடொன்றின் பின்புறம் வந்து நிற்கிறாள்.
பார்வையில் படுகிறது ஆணியில் சுழலும் சதுரத் தகடு. ஒற்றை கையால் அதை உயர்த்தியபடி சாம்பலை அள்ளி உள்ளே வீசுகிறாள். பின் துளையின் முரட்டு பக்கங்களில் முழங்கை சிராய்க்க இடவலமாய் கூட்டி கூட்டி கூடையில் சரிக்கிறாள். நிரம்பிய கூடை தலையில் கனக்க நெற்றியில் வழியும் மஞ்சள் நீரை புறங்கையால் வழித்தபடி வெகு இயல்பாய் கடந்து போகிறாள். அவளுக்காக என்னால் முடிந்தது ஒருவேளை மலம் கழிக்காமல் இருப்பது. ஸோ இப்படி எல்லா கவிதைகளிலுமே வாழ்க்கையை, பெண்ணினுடைய வலியை பதிவு செஞ்சுட்டே வரும். ஆமாம், ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அது அனுபவிக்கிறதுக்கு மட்டுமே தெரியும். எப்படி ஒரு வலியை கவிதைகள் வழியாக கடத்துவது அப்படின்றது இருக்குல்ல. இப்போ எனக்கு பாம்பு தீண்டிய வலி எனக்கு தெரியாது. நான் எப்படி அந்த கவிதையில் ஒரு பாம்பு தீண்டிய வலியை சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு பூரானோ ஏதோ ஒரு பூச்சியோ எனக்கு கடிச்சிருக்குல்ல, அந்த வலியை அப்படியாக வலியாக மாற்றிக்கொள்வது, ஒரு சிறிய வலியை ஒரு பெரிய வலியாக. இப்படி நிறைய பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள் நடக்கு, சிறுமியர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது. அப்போ இது கவிதைகள் வழியாக நாம் எழுதுகின்ற பொழுது அதை வாசிக்கிறவர்களுக்கு உடனடியாக ஒரு சமூகத்தின் மீதான ஒரு மதிப்பீடு, சமூகத்தின் மீதான ஒரு கோபம், சமூகத்தின் மீதான ஒரு ஒரு வெறி கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் ஒரு நாவலையோ ஒரு சிறுகதையோ வாசித்து முடித்து அதன் பிறகு வர தாக்கத்தை விட கவிதை உங்களுக்குள் நிகழ்த்துகின்ற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரசாயன மாற்றம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப வலிமையானதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் கவிதையை விடாமல் அதை பற்றியிருப்பதற்கு அதுதான் காரணமாக இருக்கும். இந்த சமூகம் எவ்வளவு அவலங்களை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கவிதையை நான் ஒரு வாயிலாக, ஒரு வாசலாக நான் பயன்படுத்திக்கிறேன். அதுதான் என்னுடைய குரல் தனித்துவமாக இருக்குது. ஒருபோதும் என்னுடைய கவிதைகளில் உங்களுக்கு கற்பனையான ஒன்றை நான் விரித்து காட்ட விரும்புவதே இல்லை. அசலான ஒன்றை தான் நான் என் கவிதைகளில் எப்பொழுதுமே விரித்து காட்டுகிறேன். அதுதான் மனிதனுடைய மனங்களை ஊடுருவி செல்லக்கூடியது. உண்மை மட்டும்தானே, அந்த உண்மை சுடத்தான் செய்யும். அதுதான் என் கவிதைகளால் இந்த மனிதனை மனிதனாக மதிக்க மறுக்கின்ற அவலங்களை என்னுடைய கவிதைகள் எப்பொழுதுமே சுட்டிருத்து கொண்டிருக்கின்றோம். Thank you, Sugardhanani, for going into the depths of translation. As a translation, what kind of process is this? To immediately think of the replacements for her, she was talking about Moli in Palyam, the innocence of language may come closer. Another one, like Minnie said, repayment may be more closer than debt. So, no, I'm thinking as a translator. When we talk about translation, we talk about bringing the truth of the original text, number one. Number two, getting into the depth of the language. I'm being simplistic here, considering the time constraints. And then we talk about the beauty of the final product or the final version that you are giving. So this is what we generally think of as translators. So here she's talking about the idea of lost in translation. At least a bit is lost in translation. See, when she talked about the Kannada translation of her poem, she felt there was an enhancement in translation. So that is also a beautiful thing to observe. So Minnie would know, because she has been with the Oxford University Press and now with the Tamil Nadu Textbook Corporation for almost more than 7 years as a coordinating editor. So how do we navigate all these challenges in translation? So as Sugirtha said, the Malayalam translator was collaborating with the author. And in the case of Bengali translators, they were collaborating among themselves, like one native Bengali speaker and another native Tamil speaker collaborating with each other to bring out the best of Sugirtha's poems. So that is what happens here in the book fair.
So when you go and talk to a Russian there, so and say you have a great fiction in Tamil, the first question they ask is, do you have a native Russian who can translate from Tamil to Russian? And even the French or the Germans, they ask for native Germans or native French to translate it directly from Tamil. So that is what they prefer, so that not much is lost in translation. So that is the idea. So I want Mini Madam to give her thoughts. It's a very big thing, but give her thoughts on this. No, just a few things. Is this working? I think far too much importance is given to word-by-word accuracy. I think it's, the message has to be carried through. The world's greatest and best-selling translation is the Bible. It's nothing to beat the Bible. But there are so many different kinds of Bibles. And it wasn't all, when Eugene Nida set up in the 1960s, he set up the Bible Society and commissioned translations into so many world languages. He said, just get the message across, inculturate. For instance, in Greenland, it's not a pastoral culture. There are no trees, hardly any trees. If you said, the Lamb of God, the little Lamb of God, it would make sense. So the translator there has made it the little seal of God. In African countries, you are not supposed to throw anything in the path of an advancing hero or king. So when Jesus enters Jerusalem, and there's a description of, in the New Testament, of them throwing the palm leaves in front of the advancing colt, which is called Palm Sunday. In some of the African language translations, there's no such thing. They do not throw. So are you going to challenge and say, this is not right, that's not right? The point is, they got the message across. Another thing, I think it was in Peru, the incident of Jesus cursing the fig tree because he was hungry, and the fig tree, there was no figs. There are no fig trees in Peru. So the translator has made it the banana plant. So in this way, you can do lots of things with. Again, the funniest thing is, again in African language, I've forgotten which one, Gikyu, I think, Jesus says, the English translation says, behold, I stand at the door and knock. But in some of those tribal areas, some of those tribal languages, cultures, only a thief knocks on the door. People, friends and relatives just enter. Only a thief knocks to make sure that there's nobody in there. So you can't have such things. So there are these things in translation. I think another very famous one is Galileo looked at the moon and stepped back and said, the moon looks as if it had chicken pox or smallpox, the pox. But the people around him carried it out as the moon has smallpox. So these very subtle things change and can become, it just goes through as common parlance. I think the point here is the secret to a good translation, as close as possible to an accurate and a beautiful translation, would be joint scholarship. Someone who knows the original language really well and 60-70% target language, and someone whose target language is terrific, knows the source language, but whose grip on the source language is not so great. And there has to be a great deal of trust and confidence sharing between the translators, because it's like the design is like creating a baby and taking care of a child. You have to trust each other completely in order to get. In many occasions, I've noticed that the people I've worked with, joint scholarship, works beautifully till the book is done, and thereafter they fall out. The feelings are so intense, and
the sense of, you become very possessive about that text. And the translator becomes very depressed after the text is over. Any translators here, you would know that. It's a very, very emotional exercise. Intellectually also but it's chiefly emotional because literature is just that. And that's the message I'd like to give, that the point about is everywhere literature courses are, the numbers are dwindling, the prestige of literature is dwindling. It's all about business, it's all about communication, it's AI. But literature carries within it culture, not just a language, but culture and history, sociology, and our shared past as a people, and people need to communicate with. And I think living in harmony is possible only if we read each other's lives, whether it's poetry or biography, autobiography. Thank you for this opportunity. Thank you, Mini Madam, for that insightful comments. So we will open it up for questions from the audience now, and you can tell who you are asking the question to. So. ஹலோ மேம், உங்கள் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ஒர்க் படிச்சிருக்கேன் நான். என்னுடைய மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சப்ஜெக்டில் வந்து த போர்ட்ரேட் ஆஃப் த வில்லேஜ் அந்த போயம் படிச்சிருக்கேன் மேம் உங்களோடது. அதை விட எனக்கு இப்போது நீங்கள் தமிழில் வாசித்த அந்த போயம் வந்து ஒரு மாதிரி கூஸ் பம்ஸாக இருந்தது. எனக்கு அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. நீங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கீங்களா எப்போயாச்சும்? இன்னும் பெட்டராக ஏதாவது என்னுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம், இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நானே இறங்கி பண்ணியிருந்தால் ஒரு வேலை பெட்டராக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா உங்களோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்? இல்லை, நான் எப்போவுமே என்னோட ட்ரான்ஸ்லேஷனோட நான் டிசப்பாயிண்ட் ஆனதே கிடையாது. ஏன்னா ரொம்ப சிறப்பாக தான் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? நீங்கள் அந்த டெல்லி யூனிவர்சிட்டி அந்த கவிதையே ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கவிதை தான், அந்த தலைப்பு தவிர. நான் அப்படி கவிதை எழுதி முடித்த உடனே வந்து நான் எப்பவுமே எனக்கு கவிஞர் அப்படின்ற பெருசாக அப்படி நான் நினச்சிக்கிறதே இல்லை. எழுதும்போது மட்டும்தான் நான் கவிஞராக இருப்பேன். எழுதி முடிச்சதும் நான் வந்து மக்கள்கிட்ட அந்த பக்கம் வந்து நான் நின்றுடுவேன். அந்த பிரதியை என்னோடய கவிதையை நான் மக்களில் ஒருவராக நான் திரும்ப வாசிப்பேன். அப்போ என்னுடைய அந்த கவிதைகள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது சிறப்பாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. சிறப்பு அப்படின்றது எப்படி சொல்கிறதுனா, நான் என்ன உணர்வுகளை வந்து ஒரு வாசகர்களுக்கு கடத்த விரும்பினேனோ அந்த உணர்வோடு தான் அந்த கவிதைகளை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சில சமயம் வந்து ஒரு சில சொல்லுக்கு வந்து வார்த்தைகள் கிடைக்காது அந்த மொழியில். இப்போ தமிழில் வந்து மூங்கில் கூடையில் வெளிச்சம் வாரப்பட்ட வீட்டின் முற்றத்தில் அப்படின்னு ஒரு கவிதையில் நான் எழுதியிருப்பேன். அந்த வாசல் வந்து இருட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, வெளிச்சமாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன ஒரு படிமத்தை நம்ம பயன்படுத்தலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் யோசித்து கடைசியில் எனக்கு கிடைச்சது மூங்கில் கூடையில் வெளிச்சம் வாரப்பட்ட வீட்டின் முற்றம்னா, அந்த மூங்கில் கூடையில் இருக்கிற அந்த ஓட்டைகளின் வழியாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அப்படின்றதுக்காக அந்த படிமத்தில் வந்து இந்த கவிதை வந்து எனக்கு வந்து ஜெர்மனில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது அவங்க என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த மாதிரியான மொழியில் எங்கள் மொழியில் அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இதை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்குது. வார்த்தைகள் கிடைக்காம வேறொரு வார்த்தைகள் மூலம் அது பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம அசலான மொழியில் இருக்கிற அந்த உணர்வு கிடைக்கல அப்படின்னு தான் கொஞ்சம் தோணுது எனக்கு. பட் நான் வேற ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தா இல்லை வேறு பண்ணியிருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுதே கிடையாது. ஏன்னா கவிதை வந்து அப்படிப்பட்டது இல்லை. நீங்கள் வழியை வந்து எந்த மொழியில் ஒன்றா எப்படி வேணால் சொல்லலாம். இப்போ நான் இந்த வாஸ்து கவிதையை தமிழ் தெரியாத யார் கேட்டாலுமே அந்த உணர்வு வரும் தானே. அப்போது கலைகளுக்கு வந்து மொழிகள் தேவையில்லை. இசைக்கு எப்படி மொழி தேவையில்லையோ
கலைக்கும் இந்த மாதிரியான உணர்வுகளை கடத்துவதற்கும் கூட வந்து மொழி வந்து ஒரு தடையாக இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சொற்களுமே ஒரு தடையாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்படி இந்த கவிதையில் என்னோட உணர்வுகளோடு நான் ஒன்றி போனேன்னா அதை கேட்கும்போது நீங்கள் ஒன்றீங்கள, அதுதான் அந்த கவிதையினுடைய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன். என்னுடைய கவிதைகள் வந்து மிக சிறப்பாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. என்னுடைய நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கிலீஷ் ஒரு ஆத்தர் மட்டும் பண்ணல. கல்யாண்ராமன், மீனா கந்தசாமி, லக்ஷ்மி ஆம்ஸ்ட்ராங் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வசந்த சூர்யா, தீபலக்ஷ்மி, அனிதா, அனுராதா ஆனந்த், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்னுடைய கவிதைகளை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக அணுகுறாங்களா. அவங்களுடைய வாழ்வியலோடு என்ன ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு சிக்கல் இருக்குது. என்னென்னா என்னோட அரசியல் சித்தாந்தம் இருக்குல்ல, என்னுடைய அரசியல் புரிதல், நான் என்ன பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் இருக்குன்றத என்னை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சால் தான் அந்த கவிதைகளை வந்து பண்ண முடியுன்றது. என்னை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் பிளெயினாக பண்ணவே முடியாது. அப்போ என்னுடைய கவிதைகளை யாராவது மொழிபெயர்ப்பு செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சுகித்ராணியுடைய பொலிட்டிக்கல் வியூ என்னவா இருக்குது, ஃபெமினிசம் குறித்து அவங்க என்ன யோசித்துருக்காங்க, இல்லை வந்து விமனோட லிபரேஷன் பற்றி என்ன யோசித்துருக்காங்க என்ன அப்படின்றத அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். கவிதைகள் வழியாக ஒரு எழுத்தாளரையோ ஒரு கவிஞரையோ அவங்க உள் வாங்கிறத விட கவிதையை தவிர்த்து மீதி அரசியல் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றதையும் அவங்க உணர்ந்தாதான் அந்த கவிதையை வந்து சிறப்பாக வந்து மொழிபெயர்க்க முடியும் அப்படின்றது. இல்லைன்னா அது ரொம்ப பிளெயினாக தான் மொழிபெயர்த்து போவாங்க. அப்போ ஒரு எழுத்தாளரை அவர்கள் வாழ்வியலோடு அறிந்திருக்கிறது மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றதும் நான் நினைக்கிறேன். Sir, if no one has a question, may I, with your permission, கவிஞர் சுகித்ராணி அவர்களுக்கு தொடர்ந்து கவிதை மூலமாக சமூக தளத்தில் இயங்கிட்டு வரீங்க. உங்களை மாதிரியான கலைஞர்கள் இந்த சமூக பொறுப்போடு எழுதும்போதோ இல்லை சமூகத்துக்காக எழுதும்போதோ சோர்வும் களைப்பும் வர்றது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். கடந்த பல வருடங்களாக நீங்கள் எழுதிட்டுருக்கீங்க, தொடர்ந்து எழுதுறீங்க. எப்படி தொடர்ந்து பயணிக்க முடியுது உங்களால்? இது வந்து எல்லா சமூக பொறுப்போடு எழுதும் எழுத்தாளர்களுக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, உங்ககிட்ட கேட்குறேன். இல்லை, எனக்கு எப்பொழுதும் களைப்பும் சோர்வும் ஏற்பட்டதே கிடையாது. எழுத்து அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வாய்க்காது இல்லையா. எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு மனசு இருக்குது எனக்கு தோணுது. எல்லாருமே எழுத்தாளர்கள் தான். ஆனால் அவங்க வந்து எழுத முடியல, நாங்கள் எழுதுகிறோம். அதுதான் ஒரு வித்தியாசம். கவிதை வந்து எப்பொழுதுமே நான் வந்து கவிதைக்காக எப்பொழுதுமே நான் காத்திருக்கிறது இல்லை. இப்போ நான் வந்து 30 வருஷமாக எழுதுகிறேன். குறைஞ்ச 600 கவிதைகள் தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ எதை எழுதுகிறோம், எவ்வளோ எழுதுகிறோன்றது முக்கியம் கிடையாது, எதை எழுதுகிறோம் அப்படின்றது ஒரு முக்கியம். அப்போ கவிதை வந்து தன்னை நிகழ்த்தி கொள்கிறது. கவிதை வந்து தன்னை நிகழ்த்தி கொள்வதற்கு ஒரு கருவியாகத்தான் கவிஞர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் கவிதைக்காக ஒருபோதும் காத்திருப்பதில்லை. மாறாக கவிதை தன்னை நிகழ்த்தி கொள்வதற்காக ஒரு கவிஞரை கண்டடையதில்லை. அப்போ கண்டடையும் போது அதனுடைய கைகளில் நான் சிக்கினால் நான் கவிஞராக மாறுகிறேன், அவ்வளோதான். அப்போ கவிதைக்காக நான் காத்திருப்பதில்லை, கவிதை தான் எனக்கு காத்திருக்கணும் அப்படின்றத அந்த எண்ணத்தில் தான் நான் எப்பவுமே இருக்கிறேன். அப்போ எனக்கு சோர்வெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த சமூகம் தான் வந்து எனக்கு எல்லாமும் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் சமூகம் தான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுக்க மறுக்கவும் செய்யுது. ஒரு பக்கம் இந்த சமூகம் எனக்கு கொடுக்குற சமூகமாகவும், இன்னொரு பக்கம் எனக்கு கொடுக்க மறுக்கிற சமூகமாகவும் இருக்குல்ல. அப்போ நான் வந்து பேலன்ஸ்டெல்லாம் எழுதவே முடியாது என்னால். ரெண்டுமே கிடைக்குது, வாழ்க்கை அப்படி போகலாம் அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது. அப்போ எனக்கு எது கொடுக்க மறுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை. அது எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மறுக்கிறது இல்லை, எல்லாருக்குமே நிறைய சமூகத்தினுடைய பெரும்பான்மையானதுக்கு கொடுக்க மறுக்கிறது. அப்போ இந்த கொடுக்க மறுக்கிற உரிமைகளை, கொடுக்க மறுக்கிற சுதந்திரத்தை, கொடுக்க மறுக்கிற விடுதலையை பற்றி நான் எழுதணும் அப்படின்னா நான் ஒருபோதும் என்னை சோர்வு அடைபவளாக நான் காட்டிக்கொள்ளவே முடியாது இல்லையா. எப்பவுமே நான் உற்சாகமான ஒரு மனநிலையில் விடுதலையை நோக்கி ஓட வேண்டும், எல்லாருக்கும் ஒரு சமத்துவம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற அதை நோக்கி ஓடுகின்றவளாக இருக்கும் பொழுது நான் சோர்வடைஞ்சு நான் உட்காரவே முடியாதில்ல. அப்போ ஒரு குதிரையை போல் நான் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பயணப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும். என்னுடைய கவிதை வழியாக அது சாத்தியப்படுது. அப்போ எனக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை, என்னுடைய கவிதைகளை வாசிக்கிறவர்களுக்கு, என்னுடைய சக எழுத்தாளர்களுக்கு, சக கவிஞர்களுக்கு அந்த உற்சாகத்தை
அதை வந்து நான் கடத்துறதாக இருக்கணும்ல. அப்போ என்னுடைய கவிதை வந்து எப்பவுமே உண்மையை சொல்லுகின்ற ஒன்றாக இருக்கும். ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் வந்து அதை படிச்சுட்டு யாருமே வந்து சோர்ந்து போகாத மாதிரி ஒரு 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 தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு கவிதை. செல்ஃப் ஃபிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் என்னுடைய கவிதையில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அடித்து நொறுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். ஒரு கவிதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்சி அப்படின்ற ஒரு கவிதை. அந்த கவிதையில் வந்து ஒரு மனநிலை சரியில்லாத ஒரு பெண்ணை வந்து பாலியல் வல்லுறவு செஞ்சிடுவாங்க. அப்போ கடைசி நேரத்தில் கூட மனநிலை சரியில்லாத அந்த பெண்ணுக்கு கூட வந்து அந்த கடைசி வரியில் நான் சொல்கின்ற ஒரு விஷயம், உன்னால் முடியலன்னா போராடு, எதிர்த்து போராடு. உன்னால் கடைசி கட்டத்தில் முடியலனா கூட அவனுடைய விரைகளை வந்து இழுத்து பிடிச்சு நசுக்கு அப்படின்ற மாதிரி உத்வேகத்தை தரக்கூடிய ஒன்றா, அது மாற்று பார்வையில் சொல்லக்கூடிய ஒன்றா தான் என்னுடைய கவிதைகள் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஒருபோதும் வந்து சுய இறக்கத்தை கோருகின்ற கவிதைகளாகவோ அல்லது கண்ணீரை தரக்கூடிய கவிதைகளாகவோ இல்லை. மாறாக தன்னம்பிக்கையை, ஒளியை, ஒரு வெளிச்சத்தை, ஒரு வாசலை திறந்து காட்டுகின்ற ஒரு பரந்த தளத்தை என்னுடைய கவிதைகள் கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றது தான் உண்மை. ஒருபோதும் வந்து நான் சோர்வு அடையவே மாட்டேன். கவிதைகளை வாசிக்கிறவங்களும் சோர்வடையாமல் ஒரு விடுதலையை நோக்கி, சமத்துவத்தை நோக்கி, சகோதரத்தை நோக்கி, சுதந்திரத்தை நோக்கி செலுத்தக்கூடிய கவிதைகளாக தான் எப்பொழுதுமே இருக்கும். நானும் அப்படி தான் இருப்பேன். கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டே தான் இருப்பேன். என்னை வந்து நிறுத்தவே முடியாது. நான் இந்த உலகத்தில் விட்டு என் உயிர் போனாலும் கூட என்னுடைய குரல் எப்பொழுதும் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும். டெல்லி யூனிவர்சிட்டியில் என்னுடைய கவிதைகளை வந்து நீங்கள் தூக்கி அடிச்சிடலாம். ஆனால் சுகீந்திரனுடைய குரலை வந்து என்ன பண்ண முடியுன்ற கேள்வி இருக்குல்ல. அதுக்கு வந்து அந்த குரல் எப்பொழுதுமே ஒலிச்சிட்டு இருக்கும்ல. அப்போ ஒரு எழுத்தாளன் அப்படி தான் இருக்க முடியும். எழுத்துக்கள் கூட மறைஞ்சிடலாம், அந்த குரலை வந்து உங்களால் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல. அப்படி எங்கெங்குமே எங்களுடைய குரல் வந்து ஒரு ஒலிச்சிட்டே இருக்கும். கவிஞர் அவர்களுக்கு நன்றி. We thank the panelists and Veer Mohammed, the anchor, who has chaired this session. மேம் ஒரு நிமிஷம் மேம், இங்கே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுக்கிறேன். உங்களோட கவிதைகள் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்குது உண்மையாகவே. அதே மாதிரி சமூக சிந்தனையிலே நாங்கள் சிந்திக்கிற கூடிய ஒரு அளவுக்கு கவிதைகள் வந்திருக்கு. அதே போல் ரொம்ப இயல்பாகவும் இருக்குது. ரொம்ப படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப இயல்பாகவும் இருக்குது. இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காங்க? எப்படி நீங்கள் இந்த கவிதையை நீங்கள் இந்த மாதிரி எந்த வழியில் வந்திருக்கீங்கன்றது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? நன்றி இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு உண்மையிலே. ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னுடைய பாரம்பரியம், பரம்பரை அப்படியெல்லாம் பெருசாலாம் எந்த விதமான எதுவும் கிடையாது. என்னுடைய அப்பா 3வது தான் படிச்சிருக்காரு, என்னுடைய அம்மா 5வது தான் படிச்சிருக்காங்க. மெத்த படித்த மேதாவிகள் அப்படியெல்லாம் பெருசாலாம் கிடையாது. ஒருவேளை என்னுடைய தாத்தா பறையடிக்கிற ஒரு தொழில் செஞ்சுருந்தார், என்னுடைய அப்பா பறையடிக்கிற தொழில், அதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனியில் கூலி தொழிலாளியாக இருந்தார். இப்படியான ஒரு வரலாறு தான். நான் இப்போவும் ஒரு கிராமத்தில் தான் வசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். தனித்தனியாக இருக்கிற அவங்க சொன்னாங்க மாணவி, என் கிராமத்தின் ஓவியம் அப்படின்ற ஒரு கவிதையில் ஊர் தனியாகவும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வசிக்கிற பகுதி தனியாகவும் இப்போவும் அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது. நான் விடாப்பிடியாக அந்த ஊரில் தான் இப்போவும் அந்த கிராமத்தில் தான் இருக்கேன். ஒரு கவிதை கூட நான் எழுதியிருந்தேன். என்னென்னா, ஊர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வசிக்கிற பகுதி வந்து உங்களுக்கு கடைசியாக தெரியும், ஆனால் நான் இருக்கிற இடத்துலேருந்து பார்த்தா நீங்கள் தானே கடைசியாக தெரியுறீங்க அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன். மெல்லிய புலால் நாற்றம் வீசுகின்ற நானும், தசைகள் முற்றாக பீத்தெடுத்து எலும்புகள் தொங்கும் என் வீடும், கொட்டாங்கச்சியில் தோலை கட்டி பறவை பழகும் விடலைகள் நிறைந்த என் தெருவும் ஊரின் கடைசியில் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் முதலில் இருப்பதாக அப்படின்னு ஒரு கவிதை. ஊரின் தொடக்கமே சேரியினுடைய முதல்ல இருந்து தானே தொடங்குது. அப்படின்னா அந்த அரசியல் வந்து நீங்கள் கீழாக நினைக்கிற அரசியலை மேலாகவும், மேலாக நினைக்கிற அரசியலை கீழாகவும் மாற்றி போடக்கூடிய வல்லமை எழுத்துக்கு உண்டு இல்லை. இதுதான் என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் வியூ. அப்படி அந்த கிராமத்தில் தான் இப்போவும் நான் இருக்கேன். நான் படிச்சுட்டு ஒரு ஆசிரியராக வேலை பார்க்குறேன். அப்படி ஆசிரியராக வேலை பார்க்கும்பொழுது நான் வந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட இனத்திலிருந்து வந்த காரணத்தினாலே நான் முதல் மாணவி வகுப்பில். ஒடுக்கப்பட்ட இனத்திலிருந்து வந்த ஒரு பெண் அப்படின்றதுனாலே வந்து என்னை பின்னாடி உட்கார வச்சாங்க கிளாஸில் அந்த ஆசிரியர். அது இப்போவும் என்னால் மறக்கவே முடியல. இதெல்லாம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போது அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே அந்த வகுப்பறையிலே நான் ஆசிரியராக போய் நின்று இருக்கிறேன். அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் எனக்கு.
ஆனால் என்னுடைய மாணவிகளை, என்னுடைய மாணவர்களை வந்து சாதியின் கண் கொண்டோ மதத்தின் கண் கொண்டோ நான் ஒருபோதும் பார்ப்பதில்லை. சமத்துவத்தின் கண் கொண்டு தான் நான் பார்க்குறேன். ஒருவேளை என்ன அந்த ஆசிரியர் அப்படி பார்க்காம இருந்தால் ஒரு கவிஞர் சுகீதராணி கிடைக்காம இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அதனால் அந்த ஆசிரியரை இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். என்னுடைய கவிதைகளுக்கு வந்து பலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு காட்டு செடியை போல தான் நான் வளர்ந்தேன். நான் உண்மையாகவே வழிகாட்டுறதுக்கோ அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. அது இந்த கருவில் திருன்றதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. கடவுள் நம்பிக்கையும் கிடையாது. கருவில் திருன்னு சொல்லுவாங்களா, அப்படியும் கிடையாது எனக்கு. அப்போ நான் அந்த சமூகம் தான் என்னை எழுத வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போவுமே அதே இடத்துல தான் இருக்கேன் நான். எனக்கு வசதிகள் வாய்ப்புகள் வந்தால் கூட நகரத்தை நோக்கி நகர்ந்துருக்கக்கூடும். ஆனால் என்னுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா வசதி வாய்ப்புகளை விட்டு பழசெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம வந்து நகரத்தை நோக்கி வந்துடலாம் இல்லையா? ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நான் என்னுடைய கிராமத்திலேயே இருந்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக, ஒரு முன்மாதிரியாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இப்போவும் அங்கே தான் இருக்கேன். அதுதான் ஒரு காட்டு செடியை போல தான் வளர்ந்துருக்கேன் நான். சுகீதராணி, ஒரு சின்ன கேள்வி. அவர் கேட்டதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அது. பொதுவாக நம்ம ஒரு இலக்கிய வடிவத்தை நம்ம கையாளுறப்போ ஏதாவது ஒரு முறை எழுத்து வடிவத்தை நம்ம கையாளுவோம், ஒரு இலக்கிய வடிவத்தை. அப்போது இந்தியாவிலையோ தமிழ்லையோ உலக அளவுலையோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் மொழிக்கு ஒரு மாடலாக இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படியான ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்களா? உங்கள் ஸ்கூல் வாத்தியாரை சொன்னீங்க, நான் கேட்பது உங்களுடைய இலக்கிய ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்கள்ங்கிறத காட்டிலும் நீங்கள் ஒரு கவிதை எழுதுகிறப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வடிவத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணி எழுதலாம், இவங்களுடைய மொழி நம்மளை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சில ஆசிரியர்கள் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? அல்லது சில படைப்பாளிகள் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, கவிதை தன்னைத்தானே நிகழ்த்திக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அது எங்கே நிகழுது? அது நம்ம மூளைக்குள்ளையா அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொழிக்குள்ளையா? நம்ம ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவிதைங்கிற ஒரு வடிவத்தை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம்? அப்போது இதில் கான்சியஸாக ஒரு பொயட்டாக உங்களுடைய செயல்பாடு என்னவா இருக்குது? அது ரெண்டும் நீங்கள் பேசுனது எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது. இல்லை, இது ரொம்ப மனுஷபுத்திரம் இங்கே இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. இந்த பக்கம் பார்க்கவே இல்லை நான். என்னென்ன ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. அப்படி கலைகளுக்கு அப்படி ஆசிரியர்களை வைத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல உண்மையாகவே. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப தான் ஆகணும். நான் எந்த எழுத்துக்களை நான் வாசித்துருக்குறேன், ஆனால் என்னுடைய கவிதைகளுக்கு நான் யாரையும் அப்படி ஆசிரியராக ஒரு முன்மாதிரியாக நான் வச்சிக்கலன்னு தோணுது எனக்கு. இப்போது பீர் முகமது சொன்னதுலேருந்து வந்து உங்களுடைய குரல் வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு குரலாக இருக்குதுன்னு சொல்லுகின்ற பொழுது, அப்போ நான் பயன்படுத்துகிற மொழிக்குள்ளாராக நான் வைக்கின்ற அரசியல், மொழிக்குள்ளாராக சொற்கள் செயல்படுகின்ற விதம், அது பொருள் தருகின்ற விதம் எல்லாம் தனித்துவமானது. அப்போ நான் வந்து இன்னொருத்தரை வாசித்து அதனுடைய தாக்கத்தில் எழுதினேன், இல்லை நான் இதிலிருந்து அந்த கவிஞருடைய இதிலிருந்து நான் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு இல்லாமல் நான் எனக்குள் கண்டடைந்த மொழி ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா? ஆமாம். ஆமாம், அது நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து ஒரு எம்ஃபில் தமிழ் இலக்கியம் படித்த ஒரு மாணவி. இயல்பாகவே வந்து நான் தமிழ் இலக்கியம் படித்ததுனால அந்த மொழியினுடைய லாவகம் வந்து எனக்கு வந்திருக்குன்னு அப்படி நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஆசிரியர் கேட்டதுனால நான் அப்படி சொல்கிறேன். சங்க இலக்கியம் வந்து என்னுடைய கவிதைகளில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறத பார்க்குறேன். இப்போ தமிழ் படிக்காதவர்களும் எழுதுகிறார்கள், விருப்பத்தின் பேரில் படிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆனால் தமிழை வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்து நான் படித்ததுனால அந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய கூறுகள் என்னுடைய கவிதைகளை வந்து நிறைய வாசித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதனுடைய இது இருக்கும். இரவுக்குறி அப்படின்னு ஒரு கவிதையை நான் எழுதியிருப்பேன். அந்த இரவுக்குறி அப்படின்ற கவிதையில் ரொம்ப முக்கியமானது, நான் வந்து மொழி ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு சொல்லும் ரொம்ப முக்கியமானு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்முடைய மரபே வந்து செய்யுள் மரபு தான். நம்முடைய சங்க இலக்கியம் அப்படின்ற அது இயல்பாகவே நமக்குள்ளே டீஃபால்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. அப்போ அந்த சொற்கள் ஊடாக தான் என்னுடைய கவிதைகளை வந்து நான் முதல்ல பயன்படுத்தியிருக்கிறேன். இரவுக்குறி அப்படின்ற ஒரு கவிதையை நான் எழுதுகின்ற பொழுது ஒரு ஆண் வந்து ஒரு ஆண் தான் வந்து தலைவன் தான் தலைவி வீட்டுக்கு போவாங்க இரவுக்குறியில் தேடி போகிறது. அந்த கவிதையில் நான் வந்து இப்படி எழுதியிருப்பேன், தலைவன் வீட்டுக்கு தலைவி போகிற மாதிரி எழுதியிருப்பேன் இரவில். அப்போ அந்த இரவு நேரத்தில் போகின்ற பொழுது வழியில் இடர்படுகின்ற விலங்குகள், வழியில் அவள் கடந்து செல்கின்ற ஆறுகள்,
மரங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது நான் ஒரு திணைக்குரிய அந்த சொற்களை தான் நான் பயன்படுத்துவேன். ஒரு திணையினுடைய கருப்பொருளை தான் நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன். நீங்கள் அதற்கு மாற்றாக எதுலேயுமே பயன்படுத்தல. ஒரு காடு பயன்படுத்துகிறேன், அங்கே என்ன விலங்குகள் இருக்கும் அப்படின்றத கான்ஷியஸாக நான் வந்து பயன்படுத்தியிருப்பேன். திணை கோட்பாடு எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. அப்போ அந்த நிலமும் மொழியும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் கவிதைகளுக்கும் நிலமும் மொழியும் ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன். அப்போ இந்த திணை அப்படின்னா அதுக்கான கருப்பொருளை பயன்படுத்துவது தான். இப்போ நீங்கள் மலை அப்படின்னு போட்டுட்டு மலையில் போயிட்டு வந்து நெல் விளைவிக்கிறது, இல்லை வந்து மலையில் வந்து ஏர் உழுதான் அப்படின்னலாம் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தொழில் வேறு. அப்போ எனக்கு இந்த அறிவு இருக்கு இல்லையா, இலக்கியம் எனக்கு ஊட்டிய அந்த அறிவை என்னுடைய கவிதைகளில் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். அப்போ நீங்கள் ஆசிரியர் அப்படின்றத சங்க இலக்கியத்தினுடைய தொடர்ச்சி என்னுடைய கவிதைகளில் இருக்குது. அது வந்து படிமமாக இருக்கட்டும், இல்லை சொற்கள் வந்து நிறைய வந்து சொற்களை கூட நான் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தியிருப்பேன். அது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது என்ன கேள்வி மறந்துச்சு, சாரி. ஆமாம் ஆமாம், இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மஞ்சுபுத்திரன் சார். என்னென்ன அப்படின்னா, கவிதை வந்து எங்கே நிகழுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது எனக்குள்ளே தான் நிகழுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய மூளைக்குள்ளும் என்னுடைய மனதிற்குள்ளும் வந்து எப்பொழுதுமே கவிதை நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குது. அது வந்து என்னை விட்டு வெளியே நிகழ்வதாக நான் நினைக்கல. எனக்கு முன்போ எனக்கு பின்போ அல்லது எனக்கு அருகிலோ வந்து கவிதை வந்து நிகழ்வதில்லை. என்னுடைய மூளைக்குள்ளும் என்னுடைய மனதிற்குள்ளுமே நிகழ்கின்ற ஒன்று தான். அப்படி அந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா பார்க்குறேன் நான். எங்கேயோ வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து எப்போவோ 20 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு வலி இருந்திருக்கும். அந்த வலி வந்து 20 வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு கவிதையாக வரும். அப்படி கவிதையாக வருகின்ற பொழுது ஒரு சொல்லு தான் வந்து முதல்ல நிற்கும் எனக்கு. ஒரு வரியோ ஒரு சொல்லோ, அந்த வரியை மட்டும் எழுதிட்டு மீதி வரியை வந்து நீங்கள் அந்த கவிதையை எழுதுறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகலாம், ஒரு மாதம் கூட ஆகலாம், அந்த மாதிரி. அப்போ கவிதை நிகழ்வு அப்படின்றது வந்து அது வந்து நான் சொல்கிறல, கவிதையெல்லாம் வந்து ஒரு பித்தேறிய மனநிலையில் வந்து நிகழுது, ஒரு அன்கான்ஷியஸ் மனசில் தான் அது நிகழுது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஷியஸாக இருக்கும்போது தான் கவிதையை எழுத முடியும்ல. அது அன்கான்ஷியஸில் இருக்கும்போது எழுத்து அப்படி எப்படி வரும்னு தெரியல. அப்போ பித்தேறிய ஒரு நிலையில் வந்து எழுதுகின்ற பொழுது அது தனக்கான வரலாறுகளை அல்லது தனக்கான வழிகளை வந்து மிக சரியாக அந்த இடத்துல பொருத்தி போக முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அப்போது ரொம்ப கான்ஷியஸாக எழுதப்படுறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கவிதையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அப்போ ஒரு மனிதன் அந்த கான்ஷியஸ் இல்லைன்னா எழுதவே முடியாதுல்ல. அன்கான்ஷியஸாக இருக்கும் பொழுது வரக்கூடியது எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எப்படி கனவு வந்து நைட்டில் வந்தோடனே காலையில் எழுந்தபோது அது மறந்து போயிடுதோ, அந்த மாதிரி அன்கான்ஷியஸாக இருக்கின்ற பொழுது எழுதக்கூடிய படைப்புகள் அல்லது அதெல்லாம் வந்து அந்த தன்மை உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கவிதை என்பது நம்முடைய மனதில் நிகழுது தான். ஆனால் அது நிகழ்கிற காலத்தை வந்து ஒழிக்க வச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஒருபோதும் தன்னை வந்து ஒரு உள்ளங்கையை விரித்து காட்டிக்கூட ஒன்றா எப்பவுமே எழுத்து நமக்கு இருக்கிறதே கிடையாது இல்லை. அது ஒவ்வொரு விரலாக பிரிக்கின்றது. அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை எழுத முடியும். அப்போ எப்போ வந்து கவிதை தன்னுடைய 5 விரல்களையும் பிரித்து எனக்கு வந்து தன்னுடைய உள்ளங்கையை அகல விரித்து காட்டுகிறதோ அப்போது தான் என்னால் ஒரு கவிதை எழுத முடியும். அது எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு விரலாக தான் இது வரைக்கும் பிரித்து காட்டி கொண்டிருக்கிறது. அதனால தான் ரொம்ப குறைவாக எழுதுகிறேன். ஆனால் கவிதை தாய் உங்களுக்கு 5 விரலை பிரித்து காட்டி கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைக்கின்றேன். ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து எழுதுங்க. தேங்க்யூ.